اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن خليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأولاده الصالحون المعصومين المنتجبين الحجج الله، ولعنة الله ولعنة الملائكة والإنس والجان على قاتلهم وأعدائهم أجمعين، ولآل سفيان ولآل يزيد ولآل مروان ولآل حكيم ولآل خليفة القاتبة والعدوان الشعبنا أذربيجان من المحتلين والإرهابيين الروسيا والأرمن والمنافقون في الإسلام. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في مكرم المجيد الحكيم في كتابه قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستودع فيها. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد. اللهم لعن ثاني ظالم ظلم حق محمدا وآل محمد. اللهم لعن ثالث الظالم ظلم حق محمدا وآل محمد وآخرين تابعين لهم على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خالق الأسباب، ويا من هو الرزاق الفتاح، ويا جاعل الأحزان والأفراح، ويا واهب الخير والنجاة، ويا رزاق الهداية والفلاح، ويا قابل الدعوة بلا إلحاح، ويا مجيب الدعوة بلا إفضاح، ويا منزل التوحيد والانشراح. اللهم بحق ندبتي والافتتاح أنجح لنا مشروع الإسلام بكل يسر وارتياح، ومن دومنا إحيانا واشتراك، وابعد عنا كل صعوبة والافتزاح بحق محمد وآله وأصحابه العصمة والكفاح. اللهم بحق آبائنا وأجداد وبحق معصومين وإلى تجهد الجهاد خلصنا من المحتلين ذوي الاجتهاد، وابعد عنا سوء والفساد، وأزل عنا الظلم والاستبداد، واهدنا أحبتنا ذوي الحياة. اللهم وارزقنا من أجل ذلك الشهادة والاستشهاد، إنك ولينا يا ربنا، يا ولي الهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. İlahi, sen o Allah'san ki senden başka hiçbir tanrı ilah ve mabudumuz yok. Bu alemlerin Rabbi sensen. Şehadet verdik hakikaten sensen. O Allah ki senden başka hiçbir mabudun ləyaqəti yoktur, ne rukuya ne secdeye, ve sen bəndələrin onlar bir şey istememiş onlara əta edənsən. Şehadet verirəm ki sensen tek, yegane, bir ve yek olan Allah, ve bizim dönüş yerimiz ise yalnız ve yalnız sana doğrudur. Allah'ın salamı olsun Muhammed, onun pak pakize ehli beytine, ve Allah'ın laneti olsun onun seçip pak, münezzeh ettiği peygamberin ehli beytine ve evladlarına, düşmənçilik edən düşmənlərinə salavat peygamberin gülüne.
Selamun aleyküm əziz müsəlman, mümin, əhl-i beyt aşiqləri. Allahın salamı, sürhüsünün üzərinizə nəsib olmasın. Mən də cüməni yüngül sayma, cümə barədə nə qədər hədislərimiz var, bil, cümə tapşırılıb sizə hədislərdə. Cümə tapşırılıb siz qorumalısınız, zimmətinizdədir. Deyin, İslamı qorumaq zimmətinizdədir. Məzhəb-i şiət-i imamiyyət-i cəfəriyyə zimmətinizdədir. Ey əhl-i beyt. Ey Həzrəti Rəsul Əkrəmin ümməti, mərhuməsi, çalış Allahın rəhmət günündə özünü Allahın rəhmətindən kənar etmə, bir də boş vaxt itirmə. İndi mən də dua edirdim, sən də amin dedin. İlahi, mən də boynumda olan şəri hökmü əmri dedim, buna sənin şahidliyin yetər. İlahi, sən bu cəmiyyəti hidayət eylə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, ləm yelid və ləm yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق الله العلي العظيم. Tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Lebbey lebbey lil cum'a. Lebbey lebbey lil islah. Lebbey lebbey ya Mehdi. Allah kabul eylesin. Allah bu təlbihləri sizə Məkkə-i Mükərrəmədə Həzrət Əmir-el-Müminin Əli əleyhissalam məhzərində deməyi sizlərə nəsib qismət eylesin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul aliyyul azim. Ey əhl-i beyt aşiqi, bugün cümədir. Bu da hicri tarixi ilə Ziqədə ayının 24-25-ci gününə təsadüf edir. Bu da rəhmət gününün sıra silsiləsindən birinə təsadüf edir. Bunun ilə əlaqədar başda İmam Əl-Əsr, Bəqiyyətullah, Hüccətullah, Əl-Müntəqim, Əl-Müntəzir, İmam Əl-Məhdi, Əccəlallah, fərəcə olmaqla bütün İslam, müsəlman aləminə və vətənin bütün və böyük Azərbaycana və məscid əhlinə ərz ədəb edib, rəhmət ilə dolu gündə uca Allahdan vətənimiz böyük Azərbaycana və İslam cəmiyyətinə, əhl-i beyt aşiqlərinə və məscid heyəti ilə bahəm dünyada və İslam müsəlman cəmiyyətlərinin bu cüməsini təbrik edirəm. Və bu dünyada İslam cəmiyyətinə verilən müsibətlərə görə də dünyada düşmənlərimiz olan Ursa və Erməniyə və Əli və övlad Əli düşmənlərinə Allahın və onun insanlarının və mələklərinin lənəti düşmənlərimizin üzərindən əsir olmasın və həmçinin də müsəlman dünyasında məzlum xalqlara uca Allahdan onlara yar yardımcı olmasını istəyir və bu qanlı, qədalı, bəlalı günlərdə məsum insanların qanların tökülməsində əli olan işğalcı və terrorçuları görüb səsini çıxartmayan, görməməzlikdən gələn, lap elə sapı bizdən olan dünya birliklərinə bu müqəddəs məkandan, bu müqəddəs minbərdən məscid əhli ilə birgə bir daha onlara ar olsun deyirik. Bugünkü cümə xütbəmizin mövzusu əmr-i məruf, nəhy anil münkər barəsindədir ki, xütbəmin əvvəlində oxadığım ayə Ali İmran surəsinin 104-cü ayəsində Xudavənd aləm buyurur ki, aranızda xeyrə çağıran, yaxşılığa əmr edən və pis əməllərdən çəkindirən bir cəmaət olsun. Onlar əsl nicat tapanlardılar. Təfsirçilər bu ayəyə əsasən əsas alaraq müsəlmanların içində yaxşılıqlara əmr edib, pis işləri qadağan edən bir icmanın, bir təşkilatın olmasını fərzi kifayi olduğunu bildirmişlər.
Yəni, müstəhəbb əməllərdən yuxarı bir əməl kimi demişlər. Deməli, Quran bizdən insanlara xeyrə dəvət etməyə və insanları pisliklərdən uzaq etməyimizi bizdən istəyir. Yəni, çalış özündən başqa cəmaatı da düşün ki, sənin furu'əd-dinin, yəni vəzifə borclarından 10 əməlindən biri də həmən o nəhy-i münkər və əmr və mərufdur. Furu'əd-dinimizin ki 10 bəndindən, necə ki namaz, oruc, həc, cihad, xums, zəkat, əmr məruf, nəhy-ənil münkər, təvəlla, təbərra, necə ki hər bir müsəlmanın, hər bir əli və övlad əli şiəsinin borcudur, bilginə əmr və məruf, yaxşılıqlara dəvət və nəhy-əl münkər də sənin boynundadır. Namaz kimi, oruc kimi, həc kimi. Əmr, yaxşılıqlara və pisliklərin çəkindirmək. Görəsən onların şərti nədir? Nə vaxt bunu uygulamaq lazımdır? Sualına 2 yol ilə cavab verə bilərəm. Birinci, məruf, yaxşılığa dəvət yəni. Və münkər isə pislikləri çəkindirmək. Müxtəsər şəkildə də olsa tanımaq. Yəni, deməli, məruf və münkəri tanımayan, onlar heç birinə əməl ehtiyacı da yoxdur. Yəni, pisliyi, yaxşılığı seçməyən adam heç namaz lazımdır. Və həmçinin yaxşı işlərə dəvət eləməklə hər bir insanın borcudur. Əgər bunu başa düşmürsə ki, ya, bu eləməlidir ya, yox, onun boynunda deyil. Və bəzi vaxtlarda da əmr-i məruf, nəhy-ənil münkəri öyrənmək və tanımaq bizlərə vacibdir. Elə deməklə ki, ərəbdən mən əmrə tabi oldum, bösümdür. Bil, tabi də elətdirməlisən. Çəkindirməlisən. Pislik gördün, mənə nə deməməlisən. Bu cəmiyyətləri məhv eləyər. Dini cəmiyyətləri, ictimai cəmiyyətləri, mənə nələr məhv eləyər. Və Allah da burada sənə buyurur ki, pislikdən çəkindirginə ki, sabahları işin asan olsun Allah yanındakı deyəsən. Bəli, mən dediyim əmələ gətirdi və ya gətirmədi öz işin. Səlavat Peyğəmbəri gücə. İkinci də budur ki, əmr və yaxud da nəhyin, yəni xeyrə dəvət və ya çəkindirməyin, günahlardan çəkindirməyin təsiri olacağını ehtimal verirsənsə və onlara onda deginən. Yəni, sənə deyəcəksən, sənə qulaq asacaqlərsə, onda onu de. Yox, əgər təsirsiz olacaqsa, sənə qulaq asmayacaq, öz bildiyini eləyəcəksə, o zaman sənin boynundan getirildi. Necə ki, zamanı müştəhidləri, fəqihləri arasında məhşur nəzər budur ki, onun öhdəsində bu 2 təklif, əmr-i məruf, nəhy-ənil münkər, ona vacibdir. Ha vaxt, onu qulaq asılan yerdə, qulaq asılmayan yerdə sənə vacibdir. Və həmçinin də ehtiyat, vacib budur ki, öz narahatçılığını və ya inciliyini hər bir mümkün vasitə ilə, hətta onu təsir etmədiyini bilirsənsə də, günahkar bilirsən, öz inciliyini, hətta öz, necə deyərlər, sifət quruluşunla, hərəkətinlə və yaxud hansı bir, necə deyərlər, bir vəziyyətlə onu sən özün bildirməlisən ki, mən sənlə razı deyiləm. Cəmiyyətdə olan pisliklərə qarşı hər kim onu legal saysa, bilginən ki, onu sən bir tövrlə bildirməlisən ki, bəli, mən siz deyənlərlə razı deyiləm. Səlavat Peyğəmbər. Bildirilir ki, bəzi hədislərimizdə ki, cəmiyyətin sağlamlığı, günahların azalması xeyli dərəcədə bundan asılıdır. Həzrəti Mövlaya Müttəqiyan, Əmir-el-Müminin, ədalətin simgəsi, Həzrəti Peyğəmbərin varisi Əli əleyhissalam buyurubdur ki, insanları xeyr-əmələ tərəf çağırıb,
pis işlərdən çəkindirməyi tərk etməyin. Yəni, əmr və məruf, nəhi ənil münkərdən çəkinməyin, Əli əleyhissalam buyurub. Niyə? Əks halda pis adamlar sizə hakim olar, o zaman xalas olmaq üçün nə dua eyləsəz, o dualarınız sizə müstəcab olunmaz. Lakin, bəzi hallarda əmr və məruf, nəhi ənil münkər etməyin icazə verilir. Məsələn, əgər bunu edən adamın həyatı üçün təhlükə yaransa, nəsihətin heç bir fayda verməyəcəyini qabaqcadan bildiyin halda, əmr və məruf, nəhi ənil münkər etməyə lüzum yoxdur. Əmr-i məruf, nəhi ənil münkər, Qur'anın Tövbə surəsinin 67-71-ci ayələrində xüsusi yer tutubdur ki, Xudavənd aləm buyurur ki, Qavluhu Teala, qavluhul haq, münafiq kişilərə, münafiq qadınlar bir-birlərinə eynidirlər. Onlar insanlara pis işlər görməyə əmr edər və yaxşı işləri də qadağan edər. Hələ əməllər də vardır ki, onların əlləri də bəlkiyər bu, xəsislik eləyərlər. Qoymazlar sən də xəsir, yəni ki, əlin yumşaq olsun, əl açasan, əl tutasan, xəsislikdə bəlkələr onlar. Onlar Allahı unudarlar, Allah da onları unudar. Həqiqətən münafiqlər Allahın itaətindən çıxmış bir fasiqlərdirlər. Allah münafiq kişilərə və münafiq qadınlara və kafirlər içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odlu vəd vermişdir. Atəş, əzab onlara kifayətdir. Allah onlara lənət eylədi, mərhəmətindən qovdu. Onlar daima bir əzab gözləyər. Ey iki üzlü kişilər və ya qadınlar, özünüzə fikir verin. Allah deyir, əbədi cəhənnəm. O od onlara kifayət edər ki, onlar rəhmətimdən uzaqdırlar. Ey münafiqlər, siz özünüzdən əvvəlki kimsələrsiniz kimi ki, onlar da sizdən əvvəl elə güclü, möhkəm, məsəl üçün qüdrətləri vardı, gücləri var idi, əzab, əziyyət verirdilər, ictimaiyyəti məhv eləmək istəyirdilər. Onlardan əksik deyilsiniz, biliniz. Hani Fironlar? Hani Səmud qovmi? Necə ki, indi ayə-i şərifədə gələcək, necə ki, məgər əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfaları və yaxud İbrahim əleyhissalamın qovmi, Mədyan əhalisi, onlar iki mühtəkirlər idilər. Və yaxud Lut tayfası. Lut tayfası nə inirdi? Qaş gözlərini alırdılar kişilər, qadınlara yaxınlaşmırdılar. İndi bizim cəmiyyətdə belə bir şeylərlər var ya, yox. Allah bu işləri yaradanı lənət eyləsin. Buyurur ki, həmən o peyğəmbərlər onları açıq, aşikar möcüzələr göstərdi, amma onlar zülm edən deyildilər. Allah onları zülm edən deyildi. Lakin özləri özlərinə, öz əməlləri ilə zülm elədilər. Mömin kişilərə, mömin qadınlara, biri-birinə dostdular, həyandılar. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyə əmr edər, pis işləri yasaq edər. Namaz qılıb zəkat verər, Allah və onun peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. O mömin xanım, o mömin kişiləri ki, biri-birinə dəstək olarlar, həyan olarlar, namaz qılarlar, zəkat verərlər, peyğəmbərin və onun vəsilərinə itaət eyləyərlər. Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcək. Allah həqiqətən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Ey müsəlman, ey əhl-i beyt aşiqləri, Allah-u Teala bu ayələrdə buyurur ki,
mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birinin vilayəti haqları vardır. Üzərlərində olan haqqa görədir ki, əmr və məruf nəhy ənil münkər edirdilər. Vilayət kəlməsi hansı mənada göstərsək, istər məhəbbət, dost, istər də qanun, qüdrət və üstünlük və rəhbərlik mənasında da olsa, bil, pis əməllərdən çəkindirmək üçün, yaxşı əməlləri dəvət üçün Allah deyir ki, bu növ qanunları özünüzdə aşılıyız. Mən də bu günlərdə inşallah ki 28 may gəlir, müstəqillik günümüz gəlir. Müstəqillik böyük bir neymətdir. Bizim balaca bir xalq olmağımıza baxmayaraq, bizimdən böyük xalqlar var ki, hələ müstəqillik edədirlər. Bizim hələ bu, necə deyərlər, bizə verilən bu azadlıq, biz qan bahasına bunları özümüz ki, almışıq. Bunu əbəs yerə 20 yanvarda və ya 37-də gedənlər və ya 18-ci ilin necəyərlər, xainləri ilə müharibələrdə itirdiklərimiz 146 nəfər hələ bu kənd sakinləri burada şehidlər xiyabanında Allah şura hökumətinə lənət eyləsin, dağıtmışdı onların qəbirlərini. Birinci Dünya müharibəsindən sonraki müstəqilliyimiz uğrunda dünyalarını dəyişənlər. Səlavat Peyğəmbərin gözünə. Biliniz, vətəni sevmək imandandır. Peyğəmbər buyurubdur. Bizim də vətənimiz 2 dəfə müstəqilliyi bu əsrdə ona nəsib olub. Bu Allahın inayətidir ki, vermişdir bizə. Millətlər var ki, 100 illərdir, 500 illərdir Şotlandiya, İrlandiya, indiyəcən istəyir ki, azad olsun. Olub, müstəqil olub, olmayıb. Yəni, onlara inayəti olmayıb. Amma yeganə biz 70 ildə Azərbaycana 2 dəfə Allah nəsib eylədi. Bir 18-ci ildə 2 il müstəqil oldu. İndi də əlhəmdülillah 35 ildir ki, müstəqilik, ey bəndələr. Bu bizim üçün bir fəxarətdir. Azərbaycanın sözünü bir vaxtlarda saymırdılar, indi sayırlar. İndi Azərbaycanla hesablaşırlar. İndi Azərbaycanın dediyi ilə böyük dövlətləri gözü kölgəli qalıblar. Nəzərinizə salıb elə bu Ermənisi, Fransası, Urusi, Almanı. Dinləyirlər bizi, bir balaca ölkəni. Mən də, bu Allahın inayətidir ya, yox. Allah bunu bizim üçün istəyib ya, yox. Bil, səlavat Peyğəmbərin gözünə. Həcağa öz kitabında, Qürəşan Kəlamlar kitabında yazır ki, sultanlar, şahlar yer üzərində Allahın kölgələridirlər. Həzrət Peyğəmbərdən bu rəvayətdir. Onlar, orada məzlumlar özlərinə sığınacaq taparlar onların yanında. Əgər onlar ədalətli olsalar, onlar üçün Allah yanında əcr olan savablar var. Səltənəti uzun illər olar və həmçinin rəiyyət də xalq isə onlara şükr edər. Yox, əgər zülmkar olsalar, xəlqə zülm etsələr, Allah yanında onların əcr savabı yoxdur. Günahları qat-qat yazılar, səltənəti isə qısa olar. Xalqına isə ona səbr etdiklərinə görə Allah ədri cəza, yəni əcirli cəzaililər, yəni savablar yazar Allah. Ki onlar da o zülümlərə tamam, kamal yerinə yetirənə qədər dözərlər. Bu kəlam hökmdarlar üçün bir dərs olmalıdır ki, bəlkəm öyüd nəsihət götürsünlər. Amma əfsus olsun,
Bəziləri bunları sezmir və nəsihətləri sevmir. Onlar ki, özlərini hər şey həll edən hiss edir, Allah əmri, Peyğəmbəri, vəsilərini qulaq ardına vururlar. Amma bu nəsihətləri isə hər adama nəsib olmur ki, qulaq assınlar. Xəlq zülmə dözüb əcr qazanar, məmlükləri isə o əzablarına görə, verdikləri əziyyətlərə görə cəhənnəm qazanar. Allah o cür zülmkarlardan bizi uzaq eyləsin. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الْبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ İnnallâhe azîzun hakîm. Sadakallâhul aliyyul azîm. Ve accil ferecehum ilahi. Ey Kahir, ey Kadir, Qahhar olan Allah. Bu torpaqları əsrlər boyu biz müsəlmanlara vətən edən Allah'ım, xalqımızı şəhid və qaziləri ilə şərəfləndirən uca Rəbbimiz, zəfərimizi və azad edilmiş torpaqlarımızda və işğal altında qalan tarixi torpaqlarımızda firavan yaşamamızı bizlərə daima qərar ver. Əskəri xidmətdə olan əskər zabit balalarımızı səhi səlamət eylə. Zindanidə nəhəqdən düşən bacı qardaşlarımıza bərayət köyünü nəsib et. Xəstəxanələrdə və evlərdə olan xəstələrimizə şəfayət inayət eylə. Müşkülləri olan müminatın müşküllərini asan eylə. Allahım günahlarımıza əfv qələm çək. Düşmənlərimiz olan Rusi, Ərmənini, Əli və övlad Əli ilə düşmənlərini xarüzəli nabud eylə. Allahım doymayan nəfsimizdən, qorxmayan qəlbimizdən, faydasız elmimizdən sənə sığınırıq. Sənə tərəf ucalmayan namazlarımızdan və eşidilməyən dualarımızdan sənə sığınırıq. Allahım ixtiyarımızda olan neymətlər səndəndir, səndən başqa məbudumuz yox. Və sənə tərəf üz tutub, əl-əf, əl-əf, əl-tövbə deyib, əl-fat, mə'əs-sələvat.